Xeyirli gün isəmisiz, hörmətli kollegalar. Bugün Tatarinform matbuat üzərində biz iş başlauçu yaş fermerlarga yardım etu programımız turunda söyləşəmiz. Bizning speaker Habibov Rishad Rashidulu, Tatariston Respublikasının Avul Xo'jaligi ham Oziq-tulik ministri o'rinbosari. Xeyirli kun isəmisiz Rishad əfəndi. Hem indi birinchi so'rov, mana bu ish başlauçu yaş fermerlarga tayinlangan yardım programmasının subsidiya ko'lami o'zgardi. Hem mana shu o'ngaydan ochiqlik kiritib ketsangiz edi bu masalaga. Rahmat etingiz. Xayrli kun, hurmatli televizor qarovchilar. Bizning Avul xo'jaligi ministrligida davlat programmasi qabul etilgandan so'ng biz endi fermerlarni ham ishlab turuvchi ishmakarlarni avulchiligida qiziqsindiruvchi choralarin har doim qo'llanamiz. Ul programmalar yil sayin mana kamillashtirib kela. Mana siz aytgancha, biyilgisi yilni endi ishlab ketuvchi fermerlarga, yosh fermerlarga bizning davlat yordami, grant ravishida beriladigan davlat yordami 2 topqir orttirildi. Ham bu yilga berilayotgan summaning ko'lami 250 million so'mga yetdi. Bu narsa degan so'z bizning yil sayin grant bo'yicha bizning konkurslar bo'la turgan edi. Endi ko'pmidir fermerlarimiz bizga o'pka bildira turganlar edi. Biz yaxshi ettirib hazırlanib kelamiz. Dokumentlarni hazırlaymiz, lekin nidir sabab orqasida o'tolmaymiz. Sababning eng zo'risi birinchi ratda aqshaning bek oz ko'lamda bo'lib beriladi. Shuning uchun ministr, o'zimizning Avul xo'jaligi ministri Marat Go'tush Ahmedov bu yilgi yilni mana kimning dokumenti to'g'ri kela, yaxshi ettirib hazırlangan, ularga mumkinlik beruv ko'zlagandan bu summani biz 250 million so'mga qadar yetkazdik. Rahmat, hurmatli kollegalar, aytasiz sizning so'rovlarga ko'shik, chunki so'rovlar ko'p. Sizning har so'rovingizga da javob berishga hozir Rishad afandi. Rahmat etingiz, Tatarinform Shulpan Shakirov. Rishad Rashidovich, mana bizda bitindi shaxs fermerlarga yordam yo'sindan tüp 3 programma, g'ayla fermasi, kooperativlar ham boshlang'ich fermer. Aytib o'tsangiz edi, mana bu yil har birisine grant ko'lami ko'pmishar bo'laydi, ul ham endi g'arizalar qabul etildi. Bugungi kunda ko'pmi fermerdan ish qabul etildi. Rahmat, bizning men aytganimcha har bir programmaga 250 million so'm ko'lamida aqsha bilib berildi. Ul barligi 3 programmada biz hisob qilsak 750 million so'm ko'lamida deb. Hali mana biz bugungina o'zimizning finans imkoniyatlarini tag'inda qarab, o'zimizning ikkinchi etapga boratirgan konkursga ministr tag'inda 100 million so'm ko'lamida aqsha bilib berishga qarar chiqardi. Shulay bo'lgachdan 750 million ham tag'in 100 million ustali 850 million so'm ko'lamida bu ish programmaga bilib berilacak. Endi ishni boshlab ketuvchi fermerning grant ko'lami kim aytamiz o'simlikchilikda ishlaydi, kim yashilchilikda ishlaydi yoki qushchilikda qo'yon qoriy jilak o'stira, ularning grant summasining ko'lami 1,5 million ga qadlik. Kimlar mug'izlaritirlik semirtalar ham sutchilik programmasi bilan ishlar ekan, ishni boshlab ketuvchi fermerlarning grant ko'lami 3 million so'mga qadlik. Endi bizning g'ayla fermerlarini o'stirishga yo'naltirilgan programma ol развитие семейных животных ferm deb ataladi. Ularga grant ko'lami 10 millionga qadlik. Shuning ichida mug'izlaritirlik bilan shug'ullanuvchi fermerlarga ham sutchilik bilan shug'ullanuvchi fermerlarga 10 million so'mga qadlik. Endi kimlar qushchilik bilan shug'ullanadilar, ot o'stiralar, ham shu vaqtda soriqchilik bilan shug'ullanadilar ekan, ularga endi biz summasini aytamiz 7 millionga qadlik. Şu vaqtda kooperativlarning o'stirishga ham material texnik jihozlarni to'llantirishga yo'naltirilgan programma ol bizning 3 yil ko'lamida ishlaydi. Aning summasi bu yilni bir kooperativga 35 million so'mga qadlik grantni o'targa mumkinlik bor. Biz endi aytamiz, birinchi etap bizning tamomlandi.
Birinci etapның нәтижеләре шундый, безнең эшен башлап китүче фермерларга язылганнар иде, гариза биргәннәр иде һәм документларын китергәннәр иде 122 фермер. Шуларның 84-те грантны оттылар. Грантның тулы суммасы 186 миллион булды. Һәм инде әле менә икенче этапка безнең күпмедер беренче турдан акчабыз калды һәм инде әйткәнемчә министр менә бүген кабул иткән карар нигезендә ул сумма тагын да арттырылачак. Инде эшен башлап китүче фермерлардан тыш безнең гаилә фермерларын үстерүгә дигән программада 50 фермер үзенең пакетларын биргәннәр иде грантта катнашырга. Шуларның 36-сы җиңеп чыктылар һәм инде кооперативлар программасында безнең 13 кооператив катнашкан иде. Шуларның бүген 7-се безнең кооперативны 8-е утып чыктылар. 7 кооператив яңадан әле икенче турда катнашырга үзләренең документларын тапшырдылар. Без уйлыйбыз инде менә эшен башлап китүче фермерларның документларын безнең экспертный комиссия карап бетерә. Бу атнаны киләсе атнага biz konkursuna, grant konkursunu indi ilan edəcəkbiz. Fermerlarına yetişsizliklərin düzəltü üstündə biz onlara birəbiz iskərmələrini, indi dokumentlərini kitirigə, həm şul dokumentlərini yanadan konkursda qarab çıxacaqbiz. Rəhmət. Tağın sıralar. Mümkün mü? Əyi, mümkün. Mümkün Bulgar radiosu. Fermerlarga, yaş fermerlarga indi tələblər qoyula, onlarga әйтеп кетсәгез иде. Әлбәттә, фермер дигән төшенчә, аның битендә исеменә туры килергә тиеш. Ул беренче чиратта фермер булып, законлы рәвештә регистрация үтәргә тиеш. Ул үзен рәсмиләштерергә тиеш. Рәсмиләштерү үтә безнең дәүләт салым инспекциясында үзенең документларын, учредитель документларын ул анда китергә тиеш, иннен алырга тиеш һәм кайсы районда икәнлеген, юридик адресы бар икән яки тору адресы бар икән, ул аны теркәргә тиеш. Таләпләрнең иң безгә зурысы катнашу өчен аның бердән-бер эш урыны шул фермер хуҗалыгы булырга тиеш. Һәм грантта катнашыр өчен фермер хуҗалыгы итеп регистрация рәсмиләштерү үткәннән соң 24 айдан үтмәскә тиеш. Менә шул таләпләргә туры килә икән, инде ул конкурста катнашырга аның әйтәбез мөмкинлеге ачыла. Үзенә карата таләпләр тагында анда күрсәтелгән программада. Аның инде авыл хуҗалыгы өлкәсендә белеме булырга тиеш. Һәм тирлек үстерү буенча яки авыл җирлегендә яшәп бит инде өйдә булса да мал тутарга тиеш. Һәм шул мал тутып авыл җирлегендә эшләүне рәсмиләштергән авыл советыннан справкасы булырга тиеш. Без инде программаларга ел саен әйтәм, камилләштерү күзлегеннән фермерлардан сорап, алардан һәр вакытта да киңәшләр сорап, без ул программаларга үзгәрешләр кертәбез. Беренчедән, бик күп документ булмасын дип әйтәбез инде. Ул документларны алу, рәсмиләштерү кыен булмасын, тиз арада алырга. Һәм инде күп документны без үзебезнең информацион системадан һәм дәүләт системасыннан алу мөмкинлекләрен дә карыйбыз. Фермер ул рәсмиләштергәннән соң аның бизнес планы булырга тиеш. Ул бизнес планны инде 5 елга грант утканнан соң 5 елга җитәрлек иттереп без сорыйбыз. Әлбәттә, күпмедер кыенлыклар туа, әлбәттә, менә эшне башлап китү өчен кешенең теләге булырга тиеш. Аны кемдер куып кертергә тиеш, шулай бит. Үзе ул өлгереп җитеп, бу эшне мин башлыйм, бу эшне булдырам дип акча алу исәбе инде ул теге ярдәмнәрне алганнан соң әйтәбез, һәм үзенең теләге булганнан соң бергә барырга тиеш дип без күз алдына китерәбез. Шуның өчен без бик күп укулар үткәрәбез. Үзебезнең ассоциация белән берлектә, авыл җирлекләре белән ел саен 2-3 тапкыр очрашып, инде ансы
үзебезнең дәүләт советы рәисе белән, үзебезнең министр белән очрашып укулар үткәрәбез. Һәм һәр даим үзебезнең авыл районнарында безнең бар үзебезнең вәкиллек дип әйтәбез, үзебезнең бүлекләребез бар, авыл хуҗалыгы идарәләре һәр даим безнең эшмәкәрләргә, эшен башлап китүче фермерларга бу документны тутыруда ярдәм итәләр. Тагын бер сорау мөмкин менә мин бу өлкәгә бик күп йөрмим инде, әмма бәлки аңлап та бетерминдер. Алар инде эшен башлаган булырга тиешме, әллә инде башлаганчы ук шушыңа бизнес план төзеп, шулай кирешеп китәргә буламы? Без әйтәбез ничек, менә конкурсны бит инде игълан итәбез. Әйтик, менә конкурс игълан ителде, безнең 9 сентябрьгә хәтлек икенче этапның документларын тапшырырга дип әйттек. Шул көнгә хәтлек документ кабул ителгәнгә хәтлек ул рәсмиләштерә икән үзенең фермер хуҗалыгын һәм бизнес планнарын әзерләп, документларын, справкаларын китерә икән. Без әйтәбез инде бу вакыт күләмен шикләү дип без әйтмибез аны. Программага шулай каралган, bütün кешеләргә дә бер төрле мөмкинлек булсын өчен, бер ай эчендә рәсмиләштереп, документны тутырып өлгергә мөмкинлек бар һәрбер теләгән кешегә. Рәхмәт, мин безне онлайнда караучы коллегаларның исләренә генә төшерим. Аннары Зөһрә, сезнең сорауыгыз ярыймы? Безгә сорауларны WhatsApp аша юлларга була 8927 037 91 10 номер яисә инде онлайн трансляция астында шәрих рәвешендә калдыра аласыз сорауны. Зөһрә, рәхмәт итегез. Ришат Ришатович, хәерле көн. Сез инде бераз өлеше әйтеп тә киттегез инде әлеге сорауга җавапны. Менә яшь үз эшләрен башлап җибәрергә теләгән яшь фермерлар күбрәк нинди проблемалар белән очрашалар һәм аларга чынлап та ярдәм кулы сузалар, менә сез әйтеп киткән кешеләр. Һәм сорауның икенчесе, менә алар күбрәк кайсы тармакта эш башларга телиләр? Кышчылыкмы, зур мал үчетергә телиләрме? Менә шу сорауга җавап бирсәгез. Рәхмәт. Әлбәттә, эшен башлап китүче һәрбер эшмәкәргә инде беренче чиратта милек кирәк, шулай бит инде фермер өчен авыл хуҗалыгына бәйләнгән икән, анарга иң беренче чиратта җир кирәк. Без инде үзебезне әйтәбез, авыл хуҗалыгы министрлыгындагы булган менә бу чаралар, бу программалар эшен башлап китүче кешегә, балыкчыга әйтәбез инде кармак биргән кебек, без менә оборудование алып бирәбез, терлек алып бирәбез, ләкин аның күпмедер үзенең дә милки булырга тиеш, һөнәре һәм җире булырга тиеш. Шуның өчен иң беренче зур проблемаларның берсе булып, фермерлар һәр вакытта да күрсәтәләр җиренең булмавы яки җитмәве. Районга килсәң, эшкәртмәгән җирендә табырга була, шулай бит инде, ләкин ул җир кемдер тарафыннан вакытында рәсмиләштереп куелган, аны арендага алу, озак елга сузылган арендага яки бар икән ул муниципаль җир икән, хакимият башлыгы тарафыннан арендага яки сатып бирү күзлегеннән без бик күп районнар белән аңлашу табабыз, ләкин шул вакытта туры килә, фермер килә конкурска, аның җир документлары юк. Аның теләге бар, аның бизнес планы эшләнгән, ләкин иң җитешмәгән әйбер менә җир документы булмавы. Икенчедән, нинди чаралар бар, эшен башлап китүче фермерларның үзенең дә фермер хуҗалыгының счетында, банк счетында 10%-тан да ким булмаган акчасы булырга тиеш. Әгәр 3 миллион сумга документларын әзерләгән икән, аның 300 мең сум кимендә счетында акчасы булырга тиеш. Инде эшен башлап киткән яки семейный фермер программасы буенча эшли торган кешеләр 10 миллион сумга бирәләр икән үзләренең бизнес проектларын. Анда инде без бирәбез грантның күләмен 60%-ын бизнес проекттан, 40%-ы аның үзендә булырга тиеш. Әгәр бизнес проектны әйтәбез икән 10 миллион сумга ясалган икән, 6 миллион дәүләт ярдәме грант формасында, 4 миллионы инде үзенең күпмедер чыгымын чыгарга дәүләт мәҗбүр итеп куя. Шуның 40%-ның 10%-ы үзенең шәхси киреме яки акчасы булырга тиеш, инде 30%-ын банктан рәсмиләштергән договор белән алынган кредит һәм ул кредит алынып инде банк счетына
салынырга тиеш. Менә шулдый кыенлыклар бар. Бүгенге көндә әйтәбез инде иң зур проблеманың берсе ул акча җитмәй. Шулай бит, кемгәдер мал алырга, кемгәдер тирлек алырга, кемгәдер сарай салырга җитмәй. Шуның өчен без бик күп кредит учрежденияләре белән эшлибез. Бүгенге көндә фермерга 5%-ка хәтлек ташламалы кредит бирү программасы бар. Аңардан да бик күп кешеләр файдаланалар, ләкин иң беренче чиратта банк зур фермер хуҗалыгымы, кичкенә фермер хуҗалыгымы, зур предприятиемы бөтенесенә дә бер үк таләп бирә документларны әзерләргә. Тулы пакет документны тутыру өчен аның инде бухгалтер булырга тиеш, учет алып барырга тиеш, отчетностьларын бирергә тиеш. Менә шулар әле безнең фермерларга бик авыр кирип киләләр. Мин әйтмим, бөтенесендә дә ул җитешсезлек бар дип әйме, ләкин безнең әле бик күп фермерларыбыз менә елга бер тапкыр салым инспекциясына отчет тапшыра, ел дәвамында учетын алып бару өчен әле бухгалтерия белән бик авыр эшлиләр. Шуның өчен менә бу әле безнең авырлыкны шишүнең тагын бер максаты һәм юлы булачак. Инде фермерлардан килгән тәкъдимнәр нәрсә? Алар сорыйлар инде күбесе хәзерге вакытта бит җир булмагачлар шәхси хуҗалыктар рөхсәт итмәссез микән безгә дә тирлек үстергә дип. Әйе, безнең 12 елга хәтлек республика программасы эшләп килде. Ул республика программасы нигезендә 24 башка хәтле мөгезләр терлекне яки савым сыерларын шәхси хуҗалыкта, бакчада ферма салып, кичкенә генә ферма салып, анда инде грант суммасын бирә иде республика 1 миллион сумга хәтлек. Ул фермаларны без башлап җибәрдек. Ул фермалар бик күп районнарда төзелде, ләкин анда инде күпмедер ризасызлык килеп чыга күршеләрдән. Теге мал тавышы бар, күпмедер бит инде тирисесе килә. Менә шул хәлләр булмасын өчен безнең программа менә бу эшен башлап китүче фермерники да һәм шул вакытта гаилә фермалары төзү программасы да, кооперативлар да, алар бөтенесе авыл хуҗалыгы җирләрендә генә төзелергә тиеш дигән бар. Менә шул аңлашуны табабыз күбесе белән, күп хакимият башлыклары белән, башкарма комитетлар белән, янәшәдә эшләүче авыл хуҗалыгы предприятиеләре белән без аңлашу табабыз. Менә безнең инде әйтәбез бит инде Кукмара районы, югыйсә 250 тоннага якын сөтне тапшыралар зур хуҗалыклар да, шулай бит шәхси хуҗалыклар да, шул вакытта эшен башлап китүче фермерга да һәм гаилә фермерларында да үстерү өчен мөмкинлекләр бар. Шундый мөмкинлекләр тудырылган. Бер уйлап карасаң, 1 гектарда буш җир кебек бөтенесе чәчелгән, сөрелгән, уңыш алына. Фермерлар шулай итеп матур иттереп мөгәләмәдә хакимият белән дә бергә эшләп киләләр. Андый мисалларыбыз безнең күп. Менә бу районында бик актив эш башланды. Безнең Мамадыш районында, Кукмараны әйтеп киттем мин. Менә шундый районнарыбыз безнең эшмәкәрлек үстерүдә алга киткән районнарыбыз бик күп. Без алар белән иң яхшы әйтәбез формаларын әле иртәгә менә август киңәшмәсе була, анда да күрсәтеп китәчәкбез. Һәм инде үзебезнең выставкаларда, үзебезнең ярминкәләрдә без аларны гел кулланып, күргәзмә итеп күрсәтеп торабыз. Рәхмәт, Чулпан. Ришат Рәшитович, безнең фермерлар белән бергә шәхси хуҗалыкларда бар бит әле. Министрлык тарафыннан быел шәхси хуҗалыкларга нинди ярдәмнәр булдырылды? Һәм бездә бит шундый бер программа бар, кышкырт сатып алган өчен дә субсидия кире кайтарырга була бит. Менә бу мөмкинлекне республикада файдаланучылар күпме? Монысы беренче сорау. Һәм икенчесе, быел кәҗә асраучылар субсидия ала алмый калган иде. Аны Марат Готович аңлатты, барлык чыгымнар сөткә тотылу белән бәйле дип. Менә шу кәҗә асраучыларга берәр күңелле яңалыгыз юкмы якыннарда? Рәхмәт. Рәхмәт. Беренче сорауга, безнең республикада шәхси хуҗалыкларны үстерү буенча кабул ителгән закон бар. Ул закон нигезендә безнең ярдәмнәр каралган мөгезләр тирлек алганга 15 мең сум күләмендә без субсидия бирәбез. Инде әйтәбез, аны племенный хуҗалыктан алалар икән, анарга 20 мең сум күләмендә безнең кайтарылып бирелә. Чит төбәктән алып кайтыла икән 30 мең сум күләмендә. Бу инде
документ рәсмиләштерелергә тиеш һәм авыл җирлеге башлыгы безнең авыл хуҗалыгы идарәсенә ул документларны тапшырып, реестр белән шул районнан килгәчтен ул документларга без субсидияны кире кайтарып бирәбез. Шул вакытта зур программа бар безнең кичкенә генә фирмалар төзү, мини ферма дип атыйбыз без аны. Кемнең 2 сыеры бар икән һәм ул үзенә тагын йөкләмә ала икән, тагын 3 сыерны арттырырга, ул 5 сыер була бит инде әйбит. Сарай төзегәннең чыгымының 50%-тан да артык булмаган өлешен яки 120 мең сумны без кире кайтарып бирәбез. Шәхси хуҗалыкның башлыгына кем инде йөкләмәне ала күбрәк иттереп һәм 3 сыер һәм аннан да артыграк булган безнең шәхси хуҗалыкларның башлыкларына тагын йөкләмәне 5 сыерга арттыруны алар безгә китереп бирәләр икән ул йөкләмәне. Һәм үзләренең төзелгән сарайлары бар икән, 200 мең сум күләмендә субсидия кире кайтарылып бирелә. Бу 2 программа безнең иң төп программалар булдылар. Быелгы елда да ул программа безнең эшләп килә. Һәм инде шул программа нигезендә безнең 35 районда мөгезле эретерлекнең кимү саны туктатылды. Һәм бу менә 35 районда алар киресенчә арттылар. Шул вакытта сыер саны да артты. Безнең 2 ел күләмендә инде савым сыерларының саны 110 меңнән кимеми. Бу безнең өчен бик зур куаныч. Чөнки без әйтәбез, авыл хуҗалыгы өлкәсендә җитештерелгән продукцияның яртысын безнең кичкенә формалар бирә, аны фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар. Шуның өчен менә бу продукция ул бүген бик кирәк. Без аны инде һәр вакытта да менә бу кызыксындыру чараларын киләчәктә дә кулланырбыз дибез. Ул бюджет 2019 елга да каралачак. Инде кош-кортка безнең алынган шибиләргә инде әйтәбез, бер атнагадан артык булмаган яки бер айга хәтлек булган анда төрле категориясе бар. Алып кайткан яшь кош-кортка 50% артмаган күләмдә без сатып алынган бәясенең 50%-ын инде субсидия рәвешендә кайтарып бирәбез. Быелгы елга безнең 15 миллион сум акча каралган иде. Беренче сентябрьгә хәтлек без заявка бирдек 10 миллион сум күләмендә. Практически менә 1 сентябрьгә ул акча безнең тотылып бетәчәк. 9 миллион ярымнан артыграк инде субсидияләрне без кешеләргә, авыл халкына кире кайтарып бирдек. Аның инде условиялары шундый, ул алынган кош булырга тиеш ветеринарный безнең справкасы булырга тиеш һәм инде мәҗбүри рәвештә ул алынырга тиеш бары тик безнең кош үстерә торган предприятиелардан һәм документлар булырга тиеш. Күреп торасыз, аны птичий грипп тирәюне бездә бар. Бу документны без әлбәттә тикшерәбез. Безнең авыл хуҗалыгы идарәләре тикшерәләр, авыл советлары һәм башкарма комитетлар бу документларның дөрестлегенә рәсмиләштереп үзләренең имзаларын, печатларын куялар. Шуның өчен бергәләп эшлибез алар белән. Рәхмәт, һәм WhatsApp-тан бер хәбәр килеп иреште соңыннан ярый, менә әлегә безгә коллегабыз яза, онлайн карый безне. Бу программалар турында нинди сайттан тулы мәгълүмат алып була дип сорый. Хәбәрдарлык проблемасын күтәрә монда. Безнең программаларыбыз иң беренче үзебезнең сайтыбыз ул авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәсми сайтында безнең бар. Ул полезная информация дигән диде бар, гранты начинающим семейным фермерам, кооперативым бар, малой формы. Безнең 12 елдан кемнәр нинди субсидия алганнар, аларның тәртипләре ничек, алу тәртипләре бөтенсендә дә рәсмиләштереп язылган. Бу беренче чиратта. Икенчедән без инде эшмәкәрлекне үстерү буенча безнең экономика министрлыгы белән без берлектә эшлибез. Аларның сайтлары һәм корпорация бар, безнең эшмәкәрлекне үстерү корпорациясе бар, Мәскәүнең сайты. Без алар белән берлектә русча әйтсәк безнең бар инде алар белән берләштерү яки аларның сайтына кергән кеше безнең сайтка да кире мөрәҗәгать итәләр һәм аларга чыккан кешеләр, безгә кергән кешеләр аларның да сайтларына кирип информация бирә алалар. Шул вакытта без
һәрбер район башлыкларына һәм башкарма комитетларына мөрәҗәгать иттек. Менә бу корпорациянең сайтында, безнең Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының сайтының да рәсми адресларының үзләренең сайтларына беркетергә һәм инде аларга мөрәҗәгать иткәндә нидә сорау килеп чыкса, ул сайтка кирип карарга мөмкинлек булсын дип. Рәхмәт. Интеграция русча әйтсәк, интеграция бөтен сайтлар белән дә эшли безнең. Рәхмәтегез. Лилия Миниханова, ГТРК Татарстан. Рус телендә дә әйтеп китсәгез, вот вы сказали о том, что разные суммы для различных видов хозяйств есть. Вот об этом немного и также о требованиях, которых к фермерам. В Республике Татарстан с 2012 года успешно работают государственным соучастием 3 программы. Это начинающий фермер, семейные животноводческие фермы и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На этот год на каждую программу предварительно было запланировано по 250 миллионов рублей средств. Вот решением нашего министерства на дополнительный второй тур еще выделяется 100 миллионов средств. Это практически 850 миллионов рублей средств будет направлено на вот эти 3 программы. Для начинающего фермера условия такие. Они могут заявиться по направлению развития молочного скотоводства и по развитию крупнорогатого скота. Сумма гранта для них составляет до 3 миллионов рублей. Кто занимается растениеводством и другими видами животноводства и птицеводства, рыбоводства, грибоводства, для них грант составляет до 1,5 миллионов рублей. Обязательным условием является наличие земли у фермера, единственное место работы, сельская прописка. Города республиканского подчинения, жители городов не имеют права участвовать, потому что опыт работы в сельской местности нужен. Если человек переезжает на постоянное место жительства или берет обязательства на переезд, они уже в соответствии указывают точный адрес проживания в сельской местности и тоже могут участвовать в грантовой поддержке. По первой программе у нас в первом этапе заявилось 122 фермера, выиграли грант 84 фермера на сумму 186 миллионов рублей. У нас еще резерв есть, и вот мы объявили второй тур. На второй тур у нас конкурс состоится в начале сентября. Прием документов мы закончили 9 августа, и желающие уже смогли исправить документы. Кто не прошел первый тур, они уже с исправленными документами тоже могут участвовать. Обязательным условием является открытие фермы, его регистрация в налоговой инспекции, и со дня регистрации не должно пройти 24 месяца. То есть за этот период он 2-3 раза, может быть, даже участвовать в грантовой поддержке. По программе развития семейных животноводческих ферм, именно программа так называется, на развитие животноводческих ферм, Татарстан исконно регион, который занимался, имеет самое большое поголовье в Российской Федерации. Мы имеем 1 024 000 голов крупнорогатого скота и занимаем первое место по производству молока. Наша задача была и приоритетная программа была по развитию молочного скотоводства. И большинство фермеров у нас заявляется именно на развитие семейной животноводческой фермы по молочному животноводству. То есть у нас минимальное поголовье семейной фермы должно быть не менее 100 коров. И сумма гранта у нас увеличена до 10 миллионов рублей. Человек на эту сумму или фермер на эту сумму уже может претендовать при наличии у него 40% собственных средств от бизнес-проекта. Желающих очень много. В первом этапе у нас заявилось 50 фермеров, 36 фермеров выиграли гранты. И на второй этап у нас сумма гранта осталась с учетом добавочной суммы 100 миллионов рублей.
По развитию сельскохозяйственно-потребительских кооперативов программа, она работает 3-й год. И за 3 года мы создали 22 кооператива с грантовой поддержкой. Среди них известные такие уже бренды, будем говорить, это Зеленодольский район, это Индюжина Мадьяровой, лидер кооператив есть в Мусульманском районе, Хамадишин Ирик. Дальше фермеры у нас есть в Рыбной-Слободе, Малая Елга, то есть, извините, Большая Елга, Минзуфар Нургалевич Исмагилов. И в этом году, в прошлом году Кукмар Логистик вот, заявился, выиграли. Очень много у нас заявок было по молочному скотоводству, по переработке молока. Эти гранты имеют какое-то конкурентное преимущество, я должен сказать, потому что продукция всегда свежая, всегда она в прилавок идет с сегодняшнего дня, без ингредиентов, без каких-то примесей, добавленных материалов. И они, будем говорить, как на ура реализуются, некоторые даже не доходя до магазинов, внутри дворов, внутри кварталов города Казани. Спасибо. Хурматлы коллегалар, тагын сұрауларыңыз бармы? Әгәр сұрауларыңыз булмаса, матбугат конференциясының гомуми өлешен тәмамлыйк. Сұраулар, эксклюзив сұраулар барын мен күрәм. Алар белән инде мөрәҗәгать итәрсез рәхим итегез спикерлар бүлмәсенә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт үзегезгә.